फराद इकबाल दी है ना एक गज़ल दा एक शेर कि सूरज टुरदा नाल बराबर ते दिन क्यों लंघण साल बराबर ते विथ ते सजना विथ हुंदी है भावें होवे वाल बराबर। वाह जी वाह। ते मुर्शिद जे ना राजी होवे ते भंगड़ा मुजरा धमाल बराबर। ਤੇ ਇਹ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫਰਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं अहमद रज़ा और मेरे नाल अंजम गिल जी और नाल मेरे फैसल अली जाकर। सो इस टाइम असी हाँ लाहौर के अंदर वादत रोड पर और ढलदी हुई शाम खूबसूरत नज़ारे बड़े भले लग रहे तो जी चीज़ अच्छी लग रही है सानू साड़ी कोशिश होती है कि तुहानू भी दिखा दी जाए। सो नज़ारे लवो लाहौर दे और नाल सानू ये ज़रूर दसते जाओ कि जनाब कित्थों जुड़े तो जनाब कोई मैसेज देना चाहन तो सानू इस गल की खुशी होएगी कि सानू कितों रिस्पांस जिहड़ा वा वो मिल रही है। सो यह है वादत रोड निकलता है मुस्लिम टाउन बोर्ड फिरोजपुर रोड तो और ये जाता है मुल्तान चुंगी मुल्तान रोड तक। ये जड़ियाँ मेन आबादियाँ हैं वो है वादत कलोनी है साढ़े राइट साइड पे और लैफ्ट साइड ते साढ़े मुस्लिम टाउन जड़ा वा वो है। इस तो अगे बेखेवाल मोड़ है। बेखेवाल मोड़ तुसी जानते होवोगे कि उहदे नाल फिर इकबाल टाउन की आबादी वो शुरू हो जाती है और लैफ्ट साइड ते पंजाब यूनिवर्सिटी है। सो यह है जगराफिया दरख्तां नाल भरिया हुआ रोड खूबसूरत नज़ारे इस वेले जो तुसी देख रहे हो। चैन की घड़ी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी। पुत्र तुर पे हुण सानू भी तो लंघ जाण दे कित्थे आके विच फसा दित्ते। अंजम जी कैमरा वर्क थोड़े तो अखीर जी क्या कैमरा मूवमेंट है, क्या फोकस है। तो दोस्तों एक मैसेज जोड़ा सी एक स्नेहा इस जुड़त के हवाले ने देना चाहते हैं वो है 16 अक्तूबर की पंजाबी रैली और पंजाबी सैमीनार के बारे। सो इस तरह है कुछ कि असी जिस तरीके पंजाबी प्रचार की टीम बाकी सारिया जितनी पंजाबी मूवमेंट नाल जुड़े लोग हैं उन्होंने नाल मिल के ते काफ़ी मुद्दत तो पिछले 7-8 साल तो उन्होंने एक पंजाबी लहर बनाई हुई है और उसका मकसद यही है कि जिवें दुनिया भर दी ज़बानां उन्होंने निसाब दे विच शामिल हैं। सो पंजाब के अंदर निसाब दे विच पंजाबी नूं भी पढ़ाया जाए। सूफियाँ गुरुआं इन्हां लोगों नूं जिन्हां दे बड़ी मैच्योर और तुसीं कह लो कि बड़ा क्लासिकल लिटरेचर और रिच लिटरेचर है वो भी पढ़ाया जाए। और ये किसी भी कौम का ये बेसिक ह्यूमन राइट होता है कि उन्होंने उसकी जबान के एजुकेशन दी जाए। सो जबान के एजुकेशन इतने नहीं दी जाती, इतने चलो उस जबान में एक सबजैक्ट के तौर पर भी पढ़ा लिया जाए। उस सिलसिले के ही चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है 2015 के
ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MNA MPA, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਂਗੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਠੀਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 11:30 ਵਜੇ, ਔਰ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਤਜਾਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ 3 ਵਜੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਮੋਟਿਵ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਫਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਲਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਲਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਮੀ ਲਹਿਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਇਕਬਾਲ ਰੋਡ ਤੇ, ਮੇਨ ਬਲੀਵਰਡ ਰੋਡ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਰਮਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁੰਜਾਨ ਆਬਾਦ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰ ਲੱਗੇਗੀ ਦੁਬਈ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੋਤੀ ਵਾਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਬਈ ਚੌਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਟਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਰੋਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ।